اپنے پاس رکھے اور جسے چاہے اللہ کے پاس بھیج۔ اللہ کے مقدس نبی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں نواسۂ رسول کو اللہ کے بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، جبریل کے ذریعے جو میں آیا میسج، تو فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، علی کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی تکلیف ہوگی۔ اس لیے نبی نے نواسۂ رسول کو نہ بلکہ اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے کر نواسۂ رسول کو بچایا۔ جب نواسۂ رسول کو بچایا، حسین جب بڑے ہو گئے ہیں تو جس گلی عمر بولتے ہیں ان کو نانا نے بھانجے کی قربانی دے کر بچایا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ۔ سیدنا حضرت عمر ہے، حضرت حسین بھی بول پڑتے ہیں کہ اگر نانا نے اپنے بیٹے ابراہیم کی قربانی دے کر مجھے بچایا ہے تو نانا نے بھی میرے ہاتھ میں بھی ایک ایسا معجزہ دے دیا ہے۔ اس حسین کے ہاتھ میں کھانے کعبہ کی عظمت ہے، اس حسین کے ہاتھ میں قرآن کی عظمت ہے، اس حسین کے ہاتھ میں مصلی امامت کی عظمت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پیارے مسلمانوں، جب صحابہ یہ صدیق اکبر اور نبی نواسے سے کہتے ہیں تو نواسۂ رسول نے یہ کہا تو کربلا میں حسین بھی آئے گا، وہاں پر نواسوں کو لے جا کر کے اسلام بچائے گا۔ حضرات، تو یہ ہے نواسۂ رسول جس کے بارے میں نبی کی عظمت جو حسین سے ہے، حسین کی عظمت یعنی کہ نبی کی بولی حسین کی بولی ہوتی ہے، حسین کی بولی نبی کی بولی ہے، حسین کا چلنا مصطفیٰ کا چلنا ہے، حسین کا بولنا مصطفیٰ کا بولنا ہے، نواسۂ رسول ہے۔ آؤ میں آپ کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ دیکھتے جائیے گا جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو تخت پر یزید بیٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے پورے لوگوں کو کہ جو ہے آج جو ہے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ اعلان کرتا ہے حضرت حسین ابن علی یعنی کہ حضرت حسین سے بیعت کی جائے، ان کے ساتھ اور صحابی رسول کی بیعت کی جائے۔ اب یہ اعلان جب سنتے حضرت حسین اور بلائے جاتے ہیں، جب وہ اس جگہ پر جاتے ہیں تو حسین سنتے ہیں کہ یہ یزید کا اعلان ہے۔ یزید کہتے ہیں، یزید سے حسین کہتے ہیں کہ نہیں، اب میں اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے اس کی جو حکومت ہے، اس کی جو حکومت ہے، یہ جو ہے عظمت مصطفیٰ پر، عظمت مصطفیٰ کے بتائے ہوئے مشن پر نہیں چلتی ہے، بلکہ اس کے دور میں شراب بھی لوگ پی رہے ہیں۔ یزید جو عام کر رہا ہے، شراب بھی پی رہے ہیں لوگ، زناکاری بھی کر رہے ہیں، بدکاریاں بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ تمام برائیاں جنم لے رہی ہے۔ حسین ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے۔ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سارے ذرا غور کیجئے گا، اگر کوئی بھی انسان اپنے گھر سے جب مدینہ شریف جاتا ہے اور حج کا ارکان ادا کرنے جاتا ہے، جو لوگ حج کرنے گئے ہیں ان کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ جب روضہ رسول کو دیکھتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو ان کا دل یہی کہتا ہے کہ کاش میں یہی مر جاتا، ہندوستان نہیں جاتا۔ روضہ رسول کو بار بار دیکھتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، مکہ کو دیکھتے ہیں یعنی کہ مدینہ کی گلیوں کو دیکھتے ہیں، مقام مینا کو دیکھتے ہیں، مزدلفہ کو دیکھتے ہیں، عرفات کے میدان کو دیکھتے ہیں، وہ ساری چیزیں نقش ہو جاتی ہے۔ جو 40 دن کے اندر یا کچھ اور دن تک رہتے ہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کاش میں یہاں مر جاتا۔ مگر نبی کا نواسا، جو نبی کا نواسا کتنے سال تک اس مدینہ میں رہا ہوگا، مدینہ میں جب نبی کے روضے پر پہنچتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں ابھی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان ساری باتوں کو کہنے کے بعد آپ مکہ مکرمہ کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اس لیے وقت نہیں ہے کہ تفصیلی گفتگو کی جائے۔ مکہ المکرمہ میں جب پہنچتے ہیں، مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد لوگوں کے اندر بہت زیادہ خوشیاں ہونے لگتی ہے۔ آپ کو بتانا مقصد یہی ہے، مکہ المکرمہ میں رہے اور اس کے بعد جو ہے یزیدیوں کی طرف سے خطوط آنے لگے، یعنی کہ 300 سال یا اس سے زائد کئی طریقے سے ہے، 360 سے زائد خطوط آنے لگے اور 2 ہی دن میں اتنے زیادہ خطوط آنے لگے۔ حضرت حسین کہتے ہیں اب مجھے جانا چاہیے، یعنی کہ مجھے نکلنا چاہیے۔ خطوط پر خطوط آ رہے ہیں، محبت ان کی دیکھو کہ خط پر خط آ رہے ہیں۔ آگے بات یہ ہے جب حسین تیار ہونے لگے، مکہ کے سارے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، حسین ہم نے کیا آپ یہاں مکہ میں رہنے سے کوئی پریشانی ہوتی ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جانے دیا جائے۔ کہاں جانا ہے؟ وہاں کربلا کا میدان جہاں ہے۔ آپ غور
कीजिएगा प्यारे मुसलमानों। हुसैन निकलना चाहते हैं मगर मक्का के लोग पकड़ लेते, कहते हैं आपके कदमों को पकड़ते हैं, आपके हाथों को पकड़ते हैं। हुसैन आप यहाँ रहिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जब तक हमारे जिस्म में जान है, आप पर कोई अगर आंख दिखाएगा उसकी हम गर्दन उड़ा देंगे। हुसैन से ये कहते रहे मगर नबी के नवासों से, नबी के नवासे से मक्का वाले कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हजरत मुस्लिम बिन अकील को भेज दीजिएगा। मुस्लिम बिन अकील को भेजने की जब बात आती है, मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप निकलना चाहते हैं, आपके साथ आपके दो बेटे, दो शहजादे हैं जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। जरा नजर अपने ज़हन को हाजिर कीजिएगा। मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं और उसके बाद आपके बेटे हैं मोहम्मद और इब्राहिम। आप चलते रहे, आप कुफा की सरजमीन पर जब पहुंचते हैं यानी कि वहां इस्तकबाल होता है कि ये मुस्लिम बिन अकील आए हैं और एक ही दिन में 40,000 लोग मुसलमान यानी कि जो मुसलमान बैअत कर लेते हैं मुस्लिम बिन अकील से। मुस्लिम बिन अकील बहुत खुश होते हैं कि यहाँ का माहौल बहुत साजगार है, यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, यहाँ के लोग 40,000 मुसलमान एक ही वक्त में हो गए हैं, इसका मतलब हुसैन इब्न अली को यहाँ आना चाहिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील खुद खत लिखते हैं और हजरत इमाम हुसैन के लिए जो है खत लिख करके लिख देते हैं। अब हजरत मुस्लिम बिन अकील जो है हाने बिन अरवाह के घर पर कयाम पजीर हो जाते हैं। हाने बिन अरवाह के घर में जब रहते हैं उसके बाद यजीद के लोगों को ये खबर मिलती है, नुमान बिन बशीर के पास पहुंचते हैं कि नुमान बिन बशीर ये बताओ आप तो यहाँ की रूह है, आपने यहाँ मुस्लिम बिन अकील को क्यों आने दिया है? आप तो यजीद की मंशा के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप जब यजीद से तनख्वाह ले रहे हैं, आप जब अंदर नहीं आने देना चाहिए। यहाँ मुस्लिम बिन अकील आए हैं, एक ही वक्त में 40,000 लोग मुसलमान हो गए हैं, इसका मतलब यजीद का तख्त-ओ-ताज जो है इस पर नाबूद हो जाएगा। यहाँ की यजीद के खिलाफ लोग बगावत पर उतर आएंगे, यजीद के खिलाफ लोग जो है निकल जाएंगे। अब नुमान बिन बशीर ने कहा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, या तो मुस्लिम बिन अकील को तुम गिरफ्तार कर, या तो मुस्लिम बिन अकील को तुम कत्ल करवा दो, या तो मुस्लिम बिन अकील को तुम गिरफ्तार करवा दो। यानी कि नुमान बिन बशीर कहते हैं ये तो मुझसे होने वाला नहीं है। तो यजीद का एक कुत्ता था जो नुमान बिन बशीर के पास था, ये नुमान जो भी बात कह रहे थे उन लोगों को बनी उमैया के जो लोग थे उन लोगों को पर जो है चिढ़ हो रही थी। अब ऐसी सूरत में उन लोगों ने एक खत लिखा, यजीद के दरबार में ये खत गया है, यजीद भी जो आग बबूला हो गया है, ये उसको बर्दाश्त नहीं हो सका, ये उसको हजम नहीं हो सका, ये इसके ऊपर ये सदमा हो गया। तो यजीद ने क्या किया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को जो भेज दिया कि नुमान बिन बशीर को जो है यानी कि माजूल कर दो, उनको उस नौकरी से हटा दो और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तुम जाओ, क्योंकि तुम सख्त दिल के हो, तुम जो फैसला करोगे मुस्लिम बिन अकील के खिलाफ ही करोगे। अल्लाह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठता है यानी कि नुमान की गद्दी पर जब बैठता है और उसके बाद ये ऐलान करता है यानी कि मस्जिद में बुलाता है, सारे लोगों को ये कहता है कि जो लोग मुझे जानते हैं तो जानते रहे, जो लोग नहीं जानते हैं वो जान ले कि ये उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद है। अगर जिसके घर से मुस्लिम बिन अकील निकल जाएंगे या मुस्लिम बिन अकील जिसके घर में पाएंगे उनको सारे उनके बच्चों को हम कत्ल कर देंगे, उनको भी हम कत्ल कर देंगे, उनके घर वालों को भी कत्ल कर देंगे, जिस घर से निकलेंगे उनके घर को हम मिसबार कर देंगे, उनके घर को हम गिरा देंगे। तो हानी बिन उरवा जो थे ये सोचने लगे ये तो जो है बड़ी अजीब बात करता है, ये तो मेरे ही घर मुस्लिम बिन अकील है, अब मैं क्या करूं? अगर यजीद की बात मानता हो, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की बात मानता हो तो एक नवासे रसूल को जो है मैं जालिम के हाथ में दे दूंगा, फेरिये के हाथ में दे दूंगा। रास्ते में चल ही रहे थे, सोच रहे थे अगर मुस्लिम बिन अकील को बचाता हूं तो ईमान की दौलत से भी माला माल हो जाऊंगा। कल यानी कि नाना कल क़यामत के दिन यही मुस्लिम बिन अकील नाना जान से कहकर अबे कौसर पिलवाएंगे, यानी कि नाना जान से कहकर मेरी शफाअत करवाएंगे। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। अब ये ऐलान उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कर दिया, रात की तारीकी में ऐलान किया। अब रात भर वो इंतजार करता रहा, जिसके घर में मुस्लिम बिन अकील होंगे उनको ला करके मेरे सामने हाजिर किया जाएगा। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ। यानी कि अब वो सुबह हो गई, फजर की नमाज भी हो गई, वो मुस्लिम बिन अकील को बुलाया नहीं गया है, अब वो जल्दा गया यानी कि परेशान हो गया। अब देखते जाइएगा मुस्लिम बिन अकील जो है यानी कि हज़रत उरवा के घर में नमाज पढ़ रहे थे, नमाज पढ़ ही रहे थे। अचानक एक घोड़े की आवाज आती है, घोड़े के टापों की आवाज आती है। उस घर में जो थे वे कहते हैं या अल्लाह ये कौन सा माजरा है, जब मेरे घर में मुस्लिम बिन अकील
تھے, किसी को किसी खबर भी नहीं थी. आखिर ये किसने बता दिया? मुस्लिम बिन अकील निकलते हैं, तलवार लेकर मैदान में आते हैं और ऐलान करते हैं कि ये मुस्लिम बिन अकील जो